है।
Hello. I hope. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Very Good good morning, morning. ma'am. I hope I am audible clearly, all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Is any disturbance? You can unmute yourself and immediately give me line. Okay. If there is any disturbance in my voice. Yes, ma'am. Okay. So we will just wait for 1 minute because some minutes are driving. Okay. So first of all, very good morning to all of you. Welcome to Swedish College of Engineering, Pandharpur, and welcome in MBA department. Okay, and welcome in first year class, MBA first year class to all of you. Thank you, ma'am. Okay. I hope I am clearly audible and visible also. Yes, ma'am. Okay. So I hope everyone know how to use Zoom app. Yes, everyone know it, ma'am. no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So before moving towards our subject, introduction, all these things, study, did you got roll number? No, ma'am. No. Okay. So whenever you got your roll number, then instead of your name, just write, re-enter your name as a रोल नंबर. ओके, रोल नंबरने तुम्ही रिप्रेझेंट करायचंय नाव. ठीक आहे. ते कसं करायचंय, पार्टिसिपेंट मध्ये जायचं, मोर ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आणि तिथे रिनेम ऑप्शन येतो. ठीक आहे. वेन यू गॉट युअर रोल नंबर आफ्टर 2-3 days, you have to rename yourself because it is very comfortable me to take your attendance on daily basis. Okay. So in Okay, this ma'am. way, rename yourself once you got roll number. Okay, ma'am. Okay. So let's start lecture first. So here we're dealing with the subject business statistics. Okay. For this semester, you are having this subject business statistics. Okay. So firstly, I will introduce myself. I'm S.R. Zadbuke, Sheetal Zadbuke. I'm from Department of Mathematics, Swedish College of Engineering, Pandharpur. Okay. So here, this is about my introduction. I'm working here as an assistant professor. My qualification is MSc Mathematics here. I'm having 6 years of experience and I taught these subjects. You can see list of subjects. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. So first, I taught Yes, basic ma'am. mathematics from diploma. Then I taught engineering mathematics first, degree, FY BTech degree. Then I taught in engineering mathematics second, M2, we call it as M1, M2. Okay. Then I have taught applied mathematics. Then previous year I have taught business statistics also. And also I taught M3, that means engineering mathematics third. Okay, for second year student of degree. Okay, so these subjects I taught here. So I'm total having 6 years of experience, and this is about my introduction. Okay, and here for this semester we are dealing with the subject business statistics. Okay, so do you know what is meant by statistics? Yes, statistics a meaning. प्रत्येक सब्जेक्ट आपण ज्यावेळेस
इंट्रोडक्शन केलं प्रत्येक सब्जेक्ट. सब्जेक्टच्या नावात डेफिनेशन एक असते. ओके, सो डू यू नो अबाउट द definition behind this name of this subject? Yes, is anyone? I hope those who are belongs from BCom, they can easily tell me. No? Can I tell, ma'am? Yes. Yep. Who is The that? Prathamesh Kattu, ma'am. Prathamesh, bola. The science of collecting the study those numbers that in collecting the numbers of maths. Okay. Okay. So your way of presenting the definition is very good. You are trying very well. So Can I, see. ma'am? Yes, sir. Basically, statistics means collection of quantitative data Yes. and collection and analysis of that data and presentation of masses of numerical. Okay, okay, very good, very good, Chaitali. You are Thank you, ma'am. nice. Okay. So, I hope everyone know the basic concept after this definition. Okay, याच्यानंतर तुम्हाला एक आयडिया आली असेल की स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय. ठीक आहे. सो आपण डेफिनेटली याची डेफिनेशन सगळे बेसिक डेफिनेशन बघणार आहोत, याचे स्कोप्स बघणार आहोत. ओके, कुठे कुठे आपण स्टॅटिस्टिक यूज करतो ही सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहोत या टॉपिक मध्ये. सो नॉट ओनली टॉपिक मध्ये सब्जेक्ट. ओके, सो स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे एक आपण त्याला सिंपल लँग्वेज मध्ये म्हणू शकतो एक अंकगणित किंवा सांख्यिकी शास्त्र. ठीक आहे, म्हणजे द स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द नंबर. ओके, जे काही तुमचे दिलेला डाटा असतो, जो काही दिलेला मिळालेला जो डाटा असतो, जो न्यूमेरिकल फॉर्म मध्ये असतो. ओके, सो तो न्यूमेरिकल फॉर्म मधला जो डाटा असतो तो तुम्ही कलेक्ट कसा करताय, त्याला क्लासिफाय कसा करताय, त्याला रिप्रेझेंट कसा करताय. ओके, आणि तो अनालिसिस करून त्यातून एक असा काही रिझल्ट कसा बनवताय, हे सगळ्या स्टेप्स म्हणजे काय आहेत स्टॅटिस्टिक. ओके, एक सिंपल भाषेमध्ये सांगू, स्टॅटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ओके, प्रेझेंटेशन. सॉरी बट तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. माय व्हॉइस ब्रेक. आवाज माझा Yes, yes. Now tell me. Hello. Yes. Okay, okay. ठीक है. Yes, ma'am. Clear? It's clear. Now it's clear. Thank you, ma'am. Very good. Just I'm facing problem to set up the camera just a minute. Hello. Hello. I'm clear.
Am I clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, It's ma'am. audible. Okay. So once you giving me reply, just unmute yourself because we are facing the disturbance in the class. Okay. Okay, ma'am. Sure, sure. So whatever the mode of learning, whether it is offline, online, whatever the mode of learning, what is our aim? Aim is to approach our success. Okay, जे काय आपलं एम आपण डिसाइड केलेलं आहे तिथपर्यंत आपल्याला अप्रोच करायचे. Whatever the mode of learning, whether it is offline, online. Okay, so don't forget this aim throughout this online lectures. Okay, because we are getting success. Okay, by keeping this aim in with you. जर आपल्यापाशी एम उद्देश काही नसेल किंवा आपल्या समोर फ्युचर मध्ये टार्गेट काही नसेल तर आपण काहीच करू शकणार नाही. ठीक आहे, जे प्रेझेंट आपलं चालू आहे तिथून आपण एक टार्गेट फिक्स केलं पाहिजे, आपलं एम ठेवलं पाहिजे, सक्सेस ठेवलं की आपल्याला त्या एम पर्यंत जायचं आणि सक्सेस मिळवायचं. ठीक आहे, सो you must have target with you. Okay, and target, that word is very important word in your life. Okay, in your career also. Okay, because nowadays we are facing various challenging what आपण काय म्हणू शकतो चॅलेंजिंग फील्ड मध्ये आपण पुढे प्रवेश करणार आहोत. ठीक आहे, सो त्या चॅलेंजिंग फील्ड मध्ये आपल्याला स्वतःला प्रूफ करायचं असेल किंवा आपल्याला सक्सेस मिळवायचा असेल आपल्याला करिअर मध्ये, मग करिअर कोणतंही असेल तुमचं, मे बी बिझनेस मध्ये असू शकतंय किंवा तुमचं जॉब, तुम्ही जॉब हा वे सिलेक्ट केला तर ते जॉब मध्ये जे टार्गेट असणार आहे. ठीक आहे, सो ते अचीव करण्यासाठी तुम्हाला एम हे ठेवावेच लागणार आहे. एक फ्युचर मधला दृष्टिकोन हा ठेवावाच लागणार. ठीक आहे, आणि तिथपर्यंत आपल्याला अचीव करायचंय. हे जे आहे थिंकिंग, हे आपल्याला स्टार्टिंग पासून आपण डिसाइड करायचं की आपलं एम काय आहे आणि आपल्याला काय मिळवायचं आहे फ्युचर. ओके, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो कुठे होतो आपण? Definition of statistics. Okay, so our name of the subject is business statistics. In this business statistics subject, we are going to learn how to represent the data. Okay, म्हणजे जो कलेक्टेड डाटा आहे, ठीक आहे, तो क्लासिफाय कसा करायचा, रिप्रेझेंट कसा करायचा, त्याचं अनालिसिस कसं करायचं आणि लास्टला इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. व्हॉट इज मीन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा? इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट क्लॅरिफिकेशन ऑफ द डाटा. जो काही तुमच्या जवळचा डाटा आहे तो त्या ओव्हरऑल डाटाचं एक तुम्हाला एक कन्क्लुजन पाहिजे तुमच्याजवळ. ठीक आहे, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला एक वर्क दिलं मी, ठीक आहे, एक प्रोजेक्ट दिला. ठीक आहे, सो दॅट प्रोजेक्ट इज यू हॅव टू जस्ट वेट. हा, तुम्हाला आता मी एक प्रोजेक्ट दिला. ठीक आहे, एका क्लासचा तुम्ही ओव्हरऑल रिझल्टचा स्टडी करायचा. ठीक आहे, सो एखादा क्लास दिलाय तुम्हाला, MBA सेकंड इयरचा क्लास दिला सपोज, आणि MBA सेकंड इयरचं रिझल्ट अनालिसिस तुम्हाला करायला सांगितलं. ठीक आहे, हे तुमचं प्रोजेक्ट आहे. ठीक आहे, व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप? व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप? Collect students' information and make it list. Very good, very good. That means what is your first step? First step is to collect the data. Okay, मग डाटा कोणत्याही फॉर्म मध्ये असू शकतो. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, इट मे बी in the form of number of students, it may be in the form of number of patients, it may be in the form of number of your vehicles. Okay, in various form मध्ये तुमचा डाटा असणार आहे. ठीक आहे, so what is your first step? You are going to collect the mark of the student. ठीक आहे, सपोज त्या क्लासमध्ये 60 स्टुडंट्स आहेत. ठीक आहे, मग तुम्ही काय करणार? फर्स्ट स्टेप, तुम्ही त्या 60 स्टुडंटचे मार्क्स कलेक्ट करणार. ठीक आहे, ओके, दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप. देन व्हॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप? आता कलेक्शन केलं तुम्ही, तुमच्याकडे ह्यूज डाटा आहे. ठीक आहे, 60 स्टुडंटचा, सपोज त्या सेकंड इयरला 5 सब्जेक्ट्स आहेत. ठीक आहे, सो प्रत्येक स्टुडंटचे 5 सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत. असे 60 स्टुडंटचे 5 सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत तुमच्याजवळ. असा एक ह्यूज डाटा आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे, व्हॉट इज युअर सेकंड स्टेप? इज इट युअर प्रोजेक्ट कम्प्लीट? प्रोजेक्ट तुमचा इथे कम्प्लीट होतो का? No, ma'am. No, ma'am. Distribute What is your next step? distribute the subject's mark. Huh?
in subject wise distribution. Every student. After collection of data, what is your next step? Your next step is to classify the data. In which way you are going to classify the data? Just wait, I will show you. Tabular form. Yes, very good. You are going to classify the data in tabular form. म्हणजे तुम्ही एक tables prepare करणार. Suppose like this. This is name of students. Name of students. Okay, just I am writing from by using cursor, so you have to just wait. मी कर्सरचा यूज करून लिहिते त्यामुळे जरा समजून. Okay, so you are going to classify the given data in this way. First of all, name of the student. Then you are going to make the table so according to the subject. You are suppose first subject. Okay, like this. Second subject. Then third subject. Okay, in this way. Suppose 5 subjects are there, then you are going to prepare the 5 columns like this. Okay, and in front of first student you have to writing their name, and then you have to write their marks of this mark of each subject like this. For example, suppose he got 45, then suppose in second subject he got 50, 80, 95 and 50 like this. Okay, then for each student you are going to classify your data in this way. Okay, data's classification अशा पद्धतीने करणार. ठीक आहे. What is your next step? To represent the data. जे काही क्लासिफाय केलेले आहे ते तुम्ही रिप्रेझेंट करणार. कसं रिप्रेझेंट करणार? The way of representation are what are the way of representation? ते ग्राफ्स असतात. तुम्ही बघितले क्रिकेट मॅच वगैरे खेळताना एक ग्राफ आपण बघतो लाईक दिस. रन रेट असं एक काहीतरी ग्राफ दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे. जो ग्राफ असतो ना तिथे 2 ऍक्सिस यूज केलेले असतात. हॉरिझॉन्टल लाईन असते त्याला आपण एक्स ऍक्सिस म्हणतो. व्हर्टिकल लाईन असते त्याला आपण वाय ऍक्सिस म्हणतो. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिस वरती आपण जर ओव्हर घेतले, ओव्हर्स घेतले, ठीक आहे, आणि वाय ऍक्सिस वर जर रन रेट. ओके, सो हा जो ग्राफ दिसणार आहे तुम्हाला, की हा ग्राफ तुम्हाला काय रिप्रेझेंट करतो, की प्रत्येक ओव्हर नुसार रन इन्क्रीज होत गेले की डिक्रीज होत गेले, म्हणजे याला आपण म्हणतो रन रेट ग्राफ. ओके, and this graphical way, by using this graphical way we are going to represent the numerical data. ओके, हे जे काही डाटा आपण नंबरच्या फॉर्म मध्ये लिहितो हा सिम्पली या ग्राफिकल वे ने आपण रिप्रेझेंट करणार. ठीक आहे. दिस इज अवर थर्ड स्टेप. व्हॉट इज अवर फर्स्ट स्टेप? कलेक्शन केलं आपण. collection of data. व्हेरी गुड. कलेक्शन ऑफ डाटा. सेकंड स्टेप काय केली आपण? क्लासिफिकेशन केली. Classification of data. व्हेरी गुड. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. And represent the by the Third Third step step will is represent data in the representation graph. data. Very good. Representation of data in graph. through graphical way. Okay, representation. And fourth step, what is your fourth step? Analysis. Analysis means what? त्याचा आपण ओव्हरऑल अनालिसिस करणार. ओके, म्हणजे आपण त्याचा केअरफुल स्टडी. ओके, अनालिसिस मीन्स व्हॉट? अ केअरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू अंडरस्टँड. ओके, आपण काय करणार? या प्रेझेंटेशनचा एक केअरफुल स्टडी करणार. ओके, म्हणजे कसा स्टडी करणार? वेदर द रन्स आर इन्क्रीजिंग. प्रत्येक ओव्हरला जे रन्स आहेत ते इन्क्रीज झाले का रन रेट डिक्रीज झालेला आहे, हा ओव्हरऑल जो स्टडी आहे तो या अनालिसिस स्टेप मध्ये करणार. ओके, अँड व्हॉट इज द लास्ट स्टेप? इट इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन. इट इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन.
Okay, the last step is what? Interpretation of data. Okay, and what is mean by interpretation? Interpretation is nothing but the clarification किंवा आपण त्याला म्हणतो एक डायग्नोसिस. ओके, म्हणजे जे काही तुम्ही अनालिसिस केलेलं आहे किंवा जे काही तुम्ही ओव्हरऑल स्टडी केलेला आहे त्याच्यामधून तुम्ही एक आउटपुट काय मिळालं तुम्हाला किंवा एक तुम्हाला डायग्नोसिस काय झालं, हे जे आहे ती लास्ट स्टेप आहे स्टॅटिस्टिक मध्ये. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिस्टिक? Statistics is nothing but the collection of data, classification of data, representation of data, analysis and the interpretation of the numerical data. Okay, and numerical is nothing but quantitative. Numerical लाच आपण काय म्हणणार आहे? Quantitative data. Quantitative म्हणजे काय की जो डाटा नंबरच्या फॉर्म मध्ये असतो त्याला आपण काय म्हणतो? क्वांटिटेटिव्ह डाटा. ओके, मग क्वांटिटेटिव्ह डाटा कोणत्या कोणत्या फॉर्म मध्ये असतात? आताच एक्झाम्पल बघितलं आपण, नंबर ऑफ मार्क्स, ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट. ओके, हे जे काही सगळे डाटा आहेत स्टॅटिस्टिक मध्ये, या डाटाला आपण काय म्हणणार आहे? क्वांटिटेटिव्ह डाटा, की जो डाटा नंबरच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. ठीक आहे, आणि तो ह्यूज डाटा जो असणार आहे, ठीक आहे, तो ह्यूज डाटा आपल्याला एक सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण स्टॅटिस्टिक्सचा यूज करतो. ठीक आहे, समजला यूज स्टॅटिस्टिक्सचा, डेफिनेशन आणि यूज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So statistics is nothing but the collection, classification, representation, analysis and interpretation of numerical data. ठीक आहे, so this is in this way स्टॅटिस्टिक्सच्या या प्रत्येक स्टेप वरून एक काहीतरी डिसिजन घेतला जातो. ठीक आहे, सो दीज 5 स्टेप्स इन स्टॅटिस्टिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक सम डिसिजन. ओके, या ओव्हरऑल याचा स्टडी करून एक डिसिजन, इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला जातो. फॉर एक्झाम्पल बघा, रिसेंट आपण घेऊया, आपण एक सिच्युएशन फेस करतोय सगळेजण, कोविड सिच्युएशन फेस करतो. ठीक आहे, सो असे कोविड-19 चे बरेचसे व्हेरियंट असं म्हणतात की फ्युचर मध्ये फेस करावं लागणार आहेत. असे टोटल किती तर 1000 व्हेरियंट आहेत की जे आपल्याला फेस करायचे आहेत. त्यातले आपण बघितले डेल्टा व्हेरियंट. ओके, आणि सध्या रिसेंट चालू आहे ओमिक्रॉन. ठीक आहे, सो आता कुठे कुठे लॉकडाऊन करायचं, कुठे अनलॉक करायचं, ओके, हे काही डिसिजन घेतला जातो. ओके, हे जो गव्हर्नमेंट डिसिजन घेतो ते कशावरती डिसिजन घेतो? ऑन बेसिस ऑफ विच बेसिस, कोणत्या बेसिस वरती डिसिजन घेतला जातो? म्हणजे ते कोणत्या एरियामध्ये सगळ्यात जास्त पेशंट आहेत त्याच्यावरून Yes, आपण yes. अनालिसिस करून ते करू शकतो. म्हणजेच कशावरती त्या एरियाचं अनालिसिस करून डिसिजन घेतला जातो? बेस्ड ऑन number of patients. येस, बेस्ड ऑन डाटा. नंबर. डाटा कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो? न्यूमेरिकल फॉर्म मध्ये असतो. कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो डाटा? न्यूमेरिकल फॉर्म मध्ये असतो. ठीक आहे, त्यालाच आपण कसला डाटा म्हणतो? क्वांटिटेटिव्ह डाटा. क्वांटिटेटिव्ह, we called it as quantitative data. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल आता एखाद्या स्टेटचा आपण स्टडी केला. फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक आवर स्टेट सोलापूर स्टेट. ओके, तर सोलापूर स्टेट मध्ये प्रत्येक जे आपले तालुके असणार आहेत, ठीक आहे, मग प्रत्येक तालुक्यामध्ये किती पेशंट आहेत बाबा, त्याच्यानुसार सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये किती प्रकारे अनलॉक करावं लागेल. हे जे काही डिसिजन आहेत गव्हर्नमेंटचे ते फक्त आणि फक्त या डाटावरती घेतले जातात. ठीक आहे, मग हा जो डाटा असतो काही सिंपल डाटा नसतो, तो एक प्रकारचा ह्यूज डाटा असतो की जो गव्हर्नमेंट एका हॉस्पिटल कडून डाटा घेतो. येते लक्षात? हॉस्पिटलच्या डाटावरून त्यांना समजते की बाबा ऍक्च्युअल किती पेशंट जे आहेत रिकवर झालेले आहेत, किती पेशंट फेस करतायत कोरोना सिच्युएशन. ओके, सो हा जो काही डाटा असतो त्यावरती काय केले जातात? एक कलेक्शन केला जातो तो डाटा, त्याच्यात क्लासिफिकेशन केले जाते, त्याच्यानंतर डाटा रिप्रेझेंट केला जातो, त्याच्यानंतर त्याचं अनालिसिस केलं जातं, आणि मग लास्टली काय होतं? त्याचं इंटरप्रिटेशन होतं, म्हणजे डायग्नोसिस होतं. डायग्नोसिस म्हणजे काय की एक डिसिजन घेतला जातो. ओके, बाबा आपल्याला आता इथे लॉकडाऊन करावं लागतंय,
ठीक आहे, किंवा इथे आपल्याला वॅक्सिनेशनचा जो रेट आहे तो वाढवावा लागतोय. ओके, अशा प्रकारे जो डिसिजन मेकिंग घेतला जातो तो स्टॅटिस्टिक हेल्पफुल आहे. स्टॅटिस्टिकचे जे टूल्स आपण यूज करणार आहेत ते डिसिजन मेकिंग मध्ये काय होतात, हेल्पफुल ठरतात. ठीक आहे, दॅट्स वाय दिस बिझनेस स्टॅटिस्टिक्स इज इन्क्लुडेड इन युअर कोर्स. विच कोर्स? मास्टर ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, Master of Business Administration. Okay, in this your course, this business statistics subject involved. Okay, so this is about the just definition. Just आपण discuss केलेला आहे definition, त्याचा scope. Okay, आणि त्याचा actual use काय आहे ते आपण discuss केलेले. ठीक आहे, so आपण मगाशी example कुठलं चालू होतं आपले? Number of marks. ठीक आहे, मग तुम्ही एक क्लास आहे, तुमच्याकडे एक क्लास आहे, त्या क्लासचे प्रत्येक स्टुडंटचे तुम्ही काय केले, सब्जेक्ट वाईज मार्क कलेक्ट केले. ठीक आहे, मार्क कलेक्ट केल्यावर तुम्हाला एक समजते की नाही की सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये जो स्टुडंट पास होतोय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, दीज आर युअर 5 सब्जेक्ट. ठीक आहे, प्रत्येक स्टुडंटचे 5 सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत. ठीक आहे, आणि तुम्हाला एक आयडिया येते की प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये जो पास झालेला आहे स्टुडंट तो ओव्हरऑल पास झालेला आहे सेकंड इयर मध्ये, क्लिअर आहे तो सेकंड इयर. ठीक आहे, सेकंड इयर क्लिअर आहे. सेकंड इयर किंवा तुम्ही म्हणू शकता थर्ड सेम. ओके, सेकंड इयरची फर्स्ट सेम म्हणजे आपण त्याला म्हणतो थर्ड सेम. ठीक आहे, मग तो सब्जेक्ट, तो स्टुडंट 5 सब्जेक्ट मध्ये जर पास असेल तर आपण काय म्हणणार आहे, तो स्टुडंट आहे तो थर्ड सेम क्लिअर आहे. ठीक आहे, मग आपल्याला हा जो ह्यूज डाटा आहे तो एक डाटा जो आहे तो आपल्याला सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा. ओके, डाटा जो आहे तो आपल्याला सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. मग आपण सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कसा कन्वर्ट करणार, आपण कॅल्क्युलेट करणार की नंबर ऑफ पास स्टुडंट किती आहेत, बरोबर. ओके, नंबर ऑफ पास्ड स्टुडंट हे कॅल्क्युलेट करणार. ओके, कंपेअर करणार आपण टोटल नंबर ऑफ स्टुडंटशी. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स. कैन यू सी माय रायटिंग बिकॉज आय एम युजिंग कर्सर. समजते का सगळ्यांना? Yes. Oh, Yes, yes, ma'am. ma'am, sure. सपोज आता तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं कलेक्शन वरून की 30 स्टुडंट सगळे सब्जेक्ट मध्ये क्लिअर आहेत. ओके, आणि 30 स्टुडंट्स कसे आहेत, सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये क्लिअर आहेत. ओके, आउट ऑफ हाऊ मेनी स्टुडंट्स, 60 स्टुडंट्स. ओके, सो आपल्याला एम काय आहे आपलं, की तुम्हाला प्रोजेक्ट काय दिलंय की त्या सेकंड इयर क्लासचा तुम्हाला रिझल्ट बनवायचे. ठीक आहे, मग तुम्ही काय केलं, सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये डाटा कसा कन्वर्ट केला की तुम्ही नंबर ऑफ पास्ड स्टुडंट फाइंड केले की जे 5ही सब्जेक्ट मध्ये पास आहेत, अशी तुम्हाला मिळाले 30 स्टुडंट्स आउट ऑफ 60. ओके, देन कॅन टेल मी व्हॉट इज द नंबर ऑफ पास्ड स्टुडंट इन पर्सेंटेज. पर्सेंटेज मध्ये कसं काढणार मग आपण नंबर ऑफ पास्ड स्टुडंट, काय करतो आपण पर्सेंटेज मध्ये काढण्यासाठी, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट अपॉन त्याला भेटलेले नाही नाही, मार्क इंटू. हे बघा असा फॉर्म्युला असतो, टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टुडंट, जस्ट लुक ॲट हियर, टोटल नंबर ऑफ पास स्टुडंट हे आहेत तुमचे 30 आकडा काय दाखवतो, तुमचे पास झालेले स्टुडंट दाखवतोय. 60 काय दाखवतोय, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. ओके, so if we multiply this ratio by 100 then you got the percentage. काय मिळतं पर्सेंटेज सांगा मग, out of 60 30 were passed, then 50%. 300 divided by 6, how much you got here, 50. 50. 50%. Yes.
आणि हा जो काही सिंगल नंबर दाखवतोय तुम्हाला 50%, हा दाखवतोय तुमच्या या ओव्हरऑल कलेक्शनचा रिझल्ट दाखवतोय तुम्हाला. येते का लक्षात? म्हणजे हा तुमचा जो ह्यूज डाटा आहे, म्हणजे कोणता डाटा की तुम्ही 60 स्टुडंटचे 5 सब्जेक्टचे मार्क्स जे कलेक्ट केलेला आहे, म्हणजे हा जो कलेक्टेड डाटा आहे तो सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कसा कन्वर्ट झाला, एका नंबर मध्ये कन्वर्ट झालेला. ठीक आहे, मग याचं मिनिंग काय आहे? The result of the class is 50%. What is the mean of this? What is the meaning of this? याचा अर्थ की त्या क्लास मधले 50% स्टुडंट काय झालेले आहेत, पास झाले. पास झालेत आणि 50% फेल. हा जो तुमचा ओव्हरऑल न्यूमेरिकल डाटा आहे तो एका सिंगल नंबर मध्ये कन्वर्ट झालेला आहे, आणि हाच जो वे आहे त्याला आपण स्टॅटिस्टिक म्हणणार. ठीक आहे, म्हणजे ह्यूज डाटा इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल और सिंपल नंबर. ओके, अँड दॅट नंबर रिप्रेझेंट युअर होल डाटा. येते लक्षात? तो नंबर तुमचा काय रिप्रेझेंट करतोय, तुमचा होल डाटाला रिप्रेझेंट करतोय. ओके, आणि यालाच आपण म्हणतो statistic tools. Statistics, this is called as statistic tool. Okay, आणि या टूल ला आपण म्हणतो ऍव्हरेज. ओके, या स्टॅटिस्टिक टूल ला काय मीन. ओके, आणि आपण कशाचा मीन फाइंड केला की नंबर ऑफ पास स्टुडंट किती आहे हे आपण फाइंड केलेलं आहे. ठीक आहे, ते कसं फाइंड केलंय? टोटल नंबर ऑफ पास स्टुडंट डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. ओके, so in this way our statistic help us to convert the huge quantitative data into a single number, or it is useful to convert the huge quantitative data into simplest form, and that म्हणजे ह्या ज्या प्रोसेस मध्ये आपण कशाचा यूज करणार आहोत, या स्टॅटिस्टिकल टूल्सचा यूज करणार. ओके, म्हणजेच आपण या सब्जेक्ट मध्ये काय शिकणार आहोत, आपण या सब्जेक्ट मध्ये स्टॅटिस्टिकल टूल्स शिकणार आहोत. असं एकच टूल नाही, असे वेगवेगळे टूल्स आहेत. ठीक आहे, की ज्याचा यूज करून जो ह्यूज न्यूमेरिकल डाटा इज कन्वर्टेड इनटू सिम्प्लेक्स फॉर्म. ओके, अँड दॅट स्टॅटिस्टिक टूल्स आर plays very important role to convert this complex data into simplex data. ठीक है, so this is about our basic idea about this, behind this topic, behind this subject. Okay, everyone clear this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अजून ma'am. आपण Yes, ma'am. काहीही स्टार्ट केलेलं नाहीये, जस्ट आपण सब्जेक्टच्या नावाचं, आपण त्याच्या पाठीमागचं काय आहे डेफिनेशन किंवा लॉजिक ते आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे, सो दिस इज आवर subject business statistics. Okay, so this is my introduction. Okay, so before moving towards the syllabus, just see the institute vision, mission, objective and quality policy. Okay, so here आपण आधी बघणार आहोत. So see, institute vision, our vision to be nationally recognized among the best institute in India for excellence in technical education. This is our institute vision. Okay, हे आपलं vision आहे instituteचं. काय? To be nationally recognized among the best institute in India for excellence in technical education. Okay. Next, our mission is what? To impart the value-added education, technical education through appearance of academic excellence, research, and life skill by inculcating personal touch and respect and relationship amongst the stakeholder. Okay, this is our institute mission. Then moving towards the objective. To achieve a status of premier technological institute. Then second one, to achieve excellence on academic and administrative and personality development fronts through to our own channelized pattern
ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, म्हणजे हे काय आहे, एक आपल्या इन्स्टिट्यूटचे विजन मिशन अँड ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. ठीक आहे. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड द syllabus, I want to tell you, just make 200 pages notebook for this business statistics. Okay, and at the first, first of all, let us complete these points. So our objective, third point, is to develop the state of art, research development and the consultancy cell. And fourth point is to strengthen industry institute interaction to provide industrial exposure to the students and upgradation of faculty knowledge about advanced trends. Okay, so this is our objectives, that means institute objective. Okay, so I want to tell you that just make 200 pages notebook for this our subject, and at the starting you have to write the subject name. Then introduction, V1 point is nothing but introduction of teacher. Okay, then V2 point you have to write institute vision, mission, objective and quality policy. Okay, हे लिहायचे तुम्ही at the starting of this notebook. Okay, then quality policy, we are committed for academic and overall development of our students by effective implementation of teaching learning process. Okay, याचा आपण effective implementation करणार आहे. By establishing respectful and pleasant behavior with the students and inculcation of culture of patience and cooperation. Okay, then third point, by providing ample opportunities for personality development. And last one, by creating environment conducive to learning. Okay, so this is about our vision, mission, objectives and quality policy of institute level. Okay, so you have to write these points at the starting. This is called as B2 point. Okay, and B3 point. B3 point is nothing but our syllabus of the subject. Okay, so before that I want to tell you about the subject, main information about our subject. This is our semester first. Okay, this is hardcore subject. Hardcore subject means what? Is anyone? What is meant by hardcore? Compulsory subject. Compulsory. Yes, subject. compulsory subject. Okay, this is our compulsory subject. Okay, if you are trying, जर तुम फ्युचर मध्ये ऑफलाईन एक्झाम झाली, ठीक आहे, तर ऑफलाईन एक्झाम जो थेरॉटिकल पार्ट असतो तो 80 मार्क्सचा असणार आहे. तुमचा जो क्वेश्चन पेपर असणार आहे तो 80 मार्क्सचा असणार आहे आणि इंटरनल मार्क्स जे असणार आहे ते 20 मार्क्सचे असणार आहे. ओके, सो इन दिस वे यू हॅव दिस सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स. ठीक आहे, काय असणार आहे 100 मार्क्सचा अशा पद्धतीने सब्जेक्ट असणार आहे. दिस इज आवर सब्जेक्ट कोड. ओके, then see now course objective. ठीक आहे, course objective, first one, to educate different statistical method. ओके, या कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपण काय शिकणार आहोत ते इथे आहे. ठीक आहे, म्हणजे ओव्हरऑल सब्जेक्टचं जे नॉलेज आहे ते या 4 स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला एक आयडिया मिळून जाते. ठीक आहे, सो सी फर्स्ट वन, टू एज्युकेट डिफरंट स्टॅटिस्टिकल मेथड. ओके, या सब्जेक्ट मध्ये आपण काय शिकणार आहोत की एक वेगवेगळे स्टॅटिस्टिकल मेथड शिकणार आहोत. ठीक आहे, सेकंड वन, टू टीच डाटा प्रेझेंटेशन टेक्निक. ओके, अजून काय बघणार आहोत, डाटा प्रेझेंट कसा करायचा, त्याचे जे टेक्निक्स आहेत किंवा वेगवेगळे ग्राफिकल मोड आहेत ते आपण शिकणार आहोत. देन टू अप्लाय डिफरंट स्टॅटिस्टिकल टेक्निक इन बिझनेस और रियल लाईफ कंडिशन. ठीक आहे, थर्ड पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज तुम्ही इथून फक्त शिकायचं नाहीये, हे काही शिकलेलं नॉलेज आहे ते तुम्हाला अप्लाय करायचं तुमच्या करिअर मध्ये. ठीक आहे, अँड दॅट सेज अस टू अप्लाय द डिफरंट स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स इन बिझनेस और रियल लाईफ कंडिशन. ओके, बिझनेस मध्ये स्टॅटिस्टिकचा कसा यूज केला जातो, जो बिझनेस फॉरकास्टिंग आहे. बिझनेस फॉरकास्टिंग म्हणजे काय सांगा, कोणाला माहिती आहे बिझनेस फॉरकास्टिंग मीन्स व्हॉट? Okay, see, business forecasting means what? The process of predicting future developments in business based on analysis
ओके, ऑफ ट्रेंड्स इन पास्ट अँड प्रेझेंट डाटा. ठीक आहे. बिझनेस फोरकास्टिंग म्हणजे काय, की एक प्रोसेस आहे की आपला बिझनेस डेव्हलप कसा करायचा. ओके, आणि ते डेव्हलप करताना आपण कशाचा विचार करतो, आपण कशाचा स्टडी करतो, की जे रिसेंट ट्रेंड चालू आहेत त्याचाच विचार करून आपण डिसिजन घेतो की नाही, आणि त्याच्यावरती तुमचा प्रॉफिट लॉस डिपेंड्स असणार बिझनेस. ठीक आहे. सो इन द बिझनेस फोरकास्टिंग मीन्स व्हॉट, बिझनेस फोरकास्टिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्युचर डेव्हलपमेंट्स in business based on analysis of trends in past and present data. याचं एक मी एक एक्झाम्पल देते. सध्या जे व्हेकल विकत घेतात आपण, 4 व्हीलर घेतो. ठीक आहे. सो आता जो ट्रेंड चालू आहे तो कशाचा चालू आहे, कोणाला माहितीये? येस, इज एनीवन नो? इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल. हा, यस, बोला, सगळ्यांनी बोलायचं. इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल मॅम. हा, इलेक्ट्रिकल व्हेकल ऑल्सो. और अजून कोणता ट्रेंड आहे चालू? बुलेट. ऑनलाईन. व्हेकलचा व्हेकलच्या बिझनेस एक एक्झाम्पल घेतले. इंडस्ट्रियल सीएनजी मॅनेजमेंट. माहिती तुम्हाला? सीएनजी, CNG. हा, इज ऑप्शनल फॉर पेट्रोल अँड डिझेल. डिझेल. पेट्रोल आणि डिझेल ऑप्शनल काय आता निघालं आहे? सीएनजी. CNG. ओके. And now we are facing COVID situation, and in this COVID situation the rate of petrol is very high. Okay, आणि ते आपल्याला जर त्याच्यामध्ये पैसे वाचायचे असतील तर आपण सीएनजी ऑप्शन एक निघालेला. ठीक आहे. सीएनजी व्हेकल घेतले तर आपल्याला ते परवडेबल आहेत. ठीक आहे. मग त्याचे जे आता बुकिंग आहेत, ठीक आहे, ते कसे आहेत, आता जास्त आहेत. सीएनजी व्हेकल जे आहेत ते बुक फास्ट होत आहेत आता सध्या रिसेंट मध्ये. ठीक आहे. म्हणजेच याला काय म्हणतो आपण, ट्रेंड म्हणतो. ठीक आहे. मग या ट्रेंडचं अनालिसिस करून बिझनेस मध्ये एक डिसिजन घेतला जातो. कशासाठी? एक प्रॉफिट वाढवण्यासाठी. ठीक आहे. म्हणजे पास्ट आणि प्रेझेंटचा विचार करून, सध्या आपला ट्रेंड काय चालू आहे त्याचा विचार करून बिझनेस मध्ये डिसिजन घेतले जातात. ओके, यालाच म्हणायचं बिझनेस फॉरकास्टिंग. ओके, आणि हे जे काही डिसिजन घेतले जातात तिथे आपण स्टॅटिस्टिकल टूलचा यूज करतो. ठीक आहे, स्टॅटिस्टिकल मेथडचा यूज करतो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह, that means to apply different statistical technique in business or real life condition. Okay, fourth one is to develop the knowledge of descriptive and inferential statistics. ठीक आहे. हे जे दोन टाइप आहेत स्टॅटिस्टिकचे, मेन दोन टाइप कोणते आहेत स्टॅटिस्टिकचे? Descriptive statistic and inferential statistic. These are the main types of statistic. Okay, so this is about course objective. आपण हे दोन टाइप नंतर इन डिटेल बघणारच आहोत. ठीक आहे. जस्ट आपण कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह बघितले. आता कोर्स आउटकम बघूया. कोर्स आउटकम मीन्स व्हॉट, या कोर्स मधून तुम्हाला काय मिळणार आहे आउटकम ते बघणार आहोत. अंडरस्टँडिंग डिफरंट स्टॅटिस्टिकल मेथड फॉर डाटा अनालिसिस अँड प्रेझेंटेशन. ओके, नेक्स्ट, applying different statistical techniques in business or real life conditions and solving statistical problems. Okay, म्हणजे या सब्जेक्ट थ्रू आपल्याला काय नॉलेज मिळणार आहे की स्टॅटिस्टिकल मेथड आहे ते आपण कुठे अप्लाय करायचे, कसे अप्लाय करायचे ते आपण इथे शिकणार आहोत, आणि स्टॅटिस्टिकलचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे हे आपण ओव्हरऑल सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहोत. दिस इज आवर कोर्स आउटकम. ओके, and now this is very important step, that is syllabus of the subject. Okay, you can see here there are total 5 modules. Module means you are having 6 topics, not 5, it's 6, sorry. मॅम, Yes, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पण स्लाइड दिसत नाहीये. slide दिसत नाही. हो, हा, इंट्रोडक्शनची स्लाइड दिसते अजून. अच्छा, just wait.
Now, can you see? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Okay. So now we are going to see our syllabus. Here we are having total 6 modules. Okay. First one, introduction towards statistics. Statistics overall introduction आपण first topic मध्ये बघणार आहोत. In the second modulo, measures of central tendency. This is our second modulo. Modulo third, measures of dispersion. Modulo fourth, correlation and regression. Modulo 5, index numbers and time series analysis. And modulo 6 is association of attributes. Okay, so all these topics are very easy topics. Okay, so these topics are nothing but your statistical tools. Okay, हे टॉपिक म्हणजे काय आहे, हे स्टॅटिस्टिकल मेथड आहेत की जे आपण शिकणार आहोत. ओके, आणि ह्या स्टॅटिस्टिकल मेथडचा यूज काय आहे की जो न्यूमेरिकल किंवा क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे तो एका सिम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कसा सॉल्व्ह करायचा किंवा कन्वर्ट करायचा आणि त्यातून काय इनपुट आउटपुट घ्यायचं. Okay, so this is our about overall syllabus. Okay. So one by one we will see this points of each modulo on tomorrow's lecture. प्रत्येक आपण points बघणार आहोत की प्रत्येक मॉड्यूल मध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. Okay, still having 10 minutes, correct? 10 minutes. So in that 10 minutes, you in the chat box you have to enter your name for attendance purpose, and I will give you one. एक minute. मी एक तुम्हाला एक opportunity देणार आहे to represent yourself, to represent your aim. What is your aim? तुमचं इंट्रोडक्शन पण क्लासला झालं पाहिजे की नाही. आपण आता सध्या सब्जेक्टचं इंट्रोडक्शन बघितलं पण आपल्या क्लासमध्ये पण एकमेकांचं इंट्रोडक्शन झालं पाहिजे, राईट? सो वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास. जस्ट आय विल गिव्ह यू 1 minute. 1 minute पेक्षा कमी वेळ घेतला तरी चालतंय. फक्त तुम्ही कमीत कमी वेळेत किती छान प्रकारे रिप्रेझेंट करताय, that is very important. So in that introduction, just tell me your name, your previous qualification, or if you are collecting degree BA, then tell me your subject, in which subject you have completed your graduation, and percentage, and your aim. जे काही तुमचं एम असणार आहे की बाबा मास्टर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन हा कोर्स कम्प्लीट केल्यावर हे माझं एम आहे. ठीक आहे, सो जे काय तुमचं एम आहे तुम्ही जस्ट विदिन 2-3 लाईन मध्ये इंट्रोड्यूस करायचे तुम्हाला. अँड इंट्रोडक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर करिअर ऑल्सो. ओके, बिकॉज हे सगळं तुम्ही नॉलेज शिकणार, मार्क पण तुम्ही छान प्रकारे घेणार, नो डाऊट अबाउट दॅट. बट हे जे काही तुमचं फील्ड आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेझेंटेशन पण करावं लागतं. ठीक आहे, अँड हाऊ यू आर प्रेझेंटिंग दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर करिअर. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट? Yes, ma'am. May I, ma'am? जेवढे होतील इंट्रोडक्शन तेवढे आता घेऊया, बाकीचे उद्या घेऊया. ओके, May I? येस, स्टार्ट फ्रॉम चैत्राली. Yes. Thank you, ma'am. इनिशिएटिव्ह कोण good घेत हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. हा, व्हेरी गुड चैत्राली, स्टार्ट. Thank you. This is Chaitali Panduranga Burande. So I have did my BCom graduation from Uma College, Solapur University in 2020-21. So मला आता MBA ला ऍडमिशन याच्यासाठी घ्यायचंय. मला जॉब करून सेट व्हायचंय फक्त, बाकी असं स्पेशल हे काही नाहीये, म्हणजे बिझनेस वगैरे स्टार्ट करायचं असं काही नाहीये. मला जॉब करून सेटल व्हायचंय फक्त. Okay, so you are focusing only on job. जॉब, yes. Okay.
ओके. थँक्यू मॅम. सो मला एक सांगायचंय हा ठीक आहे, व्हेरी गुड. तुमचं एम खूप छान आहे चैत्राली, खूपच छान तुम्ही एक्सप्लेन केलं. पण मी आता जस्ट सांगितलं तुम्हाला की बिझनेस फॉरकास्टिंग म्हणजे काय, की आपण बिझनेस म्हणून बिझनेसचा विचार करू ना, की आपल्या लाईफ मध्ये सध्या ट्रेंड कशाचा चालू आहे त्याच्यावरून तुम्ही फ्युचर मध्ये डिसिजन घेऊ शकता. येते लक्षात? जर आपल्याला एखाद्या बिझनेस मध्ये जर सक्सेस मिळत असेल तर बिझनेस करायला पण काय हरकत नाहीये. येते लक्षात? आणि Yeah. आता आपल्याला माहितीये आपल्याला भारत कसला बनवायचा अकॉर्डिंग टू PM? आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत. भारत. Yeah. येस. आत्मनिर्भर मीन्स व्हॉट? सेल्फ इंडिपेंडेंट. सेल्फ मेड. सेल्फ डिपेंडेंट. ओके. सो त्याच्यामध्ये फक्त जॉब आणि जॉब म्हणलं की आपण दुसऱ्यावरती डिपेंडंट असणार. ठीक आहे. सेल्फ डिपेंडंट बनायचं असेल तर आपल्याला थोडंफार स्वतः काहीतरी क्रिएट इनोव्हेटिव्ह करून आपल्याला यश मिळवायचंय. ठीक आहे. आणि हे तुमचं करिअर खूपच छान निवडलंय त्याच्यासाठी तुम्ही. ऍक्च्युली हा, बोला. म्हणजे मला काही फॅमिली बॅकग्राऊंड नाहीये बिझनेसचा. सो मला बेसिक आयडिया काहीच नाही बिझनेस बद्दल. सो आता तरी सध्या तरी जॉब हेच एम आहे. लेट्स होप हा, इट्स व्हेरी गुड. यू कॅन टेक एक्सपिरियन्स अँड देन यू कॅन इंडिपेंडंट या युअरसेल्फ. या 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 मॅम. थँक्यू. व्हेरी गुड चैत्राली. नेक्स्ट. माय नेम इज श्रद्धा सुधीर कोले. मी आता बीकॉम केलेला आहे सोलापूर युनिव्हर्सिटी मधून. मला MBA करायचंय, कारण का MBA करून मी 1 वर्ष जॉबचा एक्सपिरियन्स घेणार आहे. मला माझा बिझनेस वाढवायसाठी जो काय लागतंय, काय कमी आहे, काय जास्त आहे, मी थोडं नोकरी केल्यावर ते मला समजू शकेल. म्हणून मग मी 1 वर्ष नोकरी करून बिझनेस वाढवायचा प्रयत्न करणार आहे माझा. Okay, very good. That means you are taking first of all experience and then you are going to एक्सपिरियन्स implement that. घेऊन मग मी काही पण करू शकते पुढे. एक्सपिरियन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. Yes, very good, Shraddha. And one more Thank you, thing I ma'am. want to tell you that represent yourself. Try to introduce yourself in English, no? English मध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करायचा, इंट्रोडक्शन करण्याचा प्रयत्न माय करायचा. नेम इज श्रद्धा सुधीर कोले. आय हॅव कम्प्लीटेड बीकॉम इन सोलापूर युनिव्हर्सिटी उमा महाविद्यालय. Okay. What is the percentage? 75% in BCom graduate. Okay. Very good, Shraddha. Thank you, ma'am. Okay. So I think at 12:30, after 12:30, you are having next lecture or a break, short recess? No, ma'am, lunch break. Lunch break. There will be break. Okay. There is So here time is over. So remaining introduction we will take on next lecture. So till take time for represent yourself. Okay. कमीत कमी वेळेत आपण किती छान प्रकारे इंट्रोड्यूस करू, रिप्रेझेंट करू स्वतःला. त्याच्यासाठी तुम्ही टाइम घ्या आज आणि उद्याच्या लेक्चरला इंट्रोडक्शन घेऊया. And only today you have to prepare 200 pages notebook. I will show you just. In that notebook you have to write these points in your notebook. First of all, name of the subject. Then you have to write B1 point, that is introduction of teacher. Then write B2 point, vision, mission, objective, quality, policy. Then you have to write this about the subject, syllabus of the subject. Okay, I will share this PPT in teaching diary. Okay, so till then, shall we stop here? Stop करायचं इथे? Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Good day, ma'am. So I hope everything is clear about subject in today's first lecture. Yes, ma'am. No doubt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm very happy to see your enthusiasm and your way of learning in online mode also. Okay, very good. Thank you, ma'am. With this